ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So yesterday we were talking about the classicals. Generally, macroeconomics is simply ይሰማል አይደለ? ይሰማል። Okay. Macroeconomics እስካሁን ባለው ትራዲሽን እንግዲህ ኦኬ ቶ ኒው ሼር ፓርቲሲፓንት ምናምን አሉ። ኦኬ ስታር ቪዲዮ ሼርስ ፓውዝ So Orthodox Keynesians generally macroeconomics የሚባለው ነገር እንደነገርኳችሁ it is started in 1936. So macro in the micro science ሳይሆን paradigm ነው. It is about paradigm in economics. ከ1930ዎቹ በፊት classical economics no dominant school of thought. It is about dominant school of thought no ከዛ በፊት ከ1930s በፊት after 1936 now Keynesian economics dominate አደረገ። Orthodox Keynesian means rigid Keynesians ማለት ነው። So ምን ሆነ ማለት ነው? classical branch ያወጣ መጣ such as neoclassical ማለት ለምሳሌ classical is highly intuitive but neoclassical is a mathematical version of the classicals. አባቶቻቸው ለጊዜ classicals ናቸው ግን they mathematized it such as optimizing framework, optimization behavior, maximization of utility, maximization of profit is called optimization behavior ይባላል። So the Keynesians emerged in 1930s. Orthodox Keynesians ማለት rigid Keynesians ማለት ነው። ልክ እንደ በሃይማኖት ለመውሰድ ብትሞክሩ የሙስሊሙን ቨርሽን አላቀም ግን የክርስቲያኑ ቨርሽን ኦርቶዶክስ አለ ከዛ ክርስቲያኒቲ the protestant ክርስቲያን አለ ከዛ the catholics አሉ ከዛ እያሉ ብራንች ያበጁ የሚመጡት ግን ኦሪጂናቸው ክርስቲያንስ ናቸው። ከዛ በኋላ የሚማሩበት በየሴክቱ ብራንች አውት ያረገ እንደሚሄደው ክላሲካልም ብራንች ያወጣ ያረገ ኒው ክላሲካል ሲንቴሲስ እያለ አሁን ኒው ክላሲካል ደርሷል። ኦርቶዶክስ ደግሞ Keynesians ደግሞ then neo Keynesian synthesis እያለ branch out ያረገ ይሄዳል ማለት ነው። ምንድነው the basic ልዩነት? The basic difference is pure Keynesiansዎቹ short run analysis ናቸው. Pure classicals long run analysis ናቸው።
Neo-Keynesians ምን አረጉ ከክላሲካል ቨርዥን ሎንግ ራን አናሊሲስ ወሰዱ ከኒው ክላሲካል Keynesian version short run analysis ወስደው Neo-Keynesians theory develop አረጉ ማለት ነው So when classical economics dominated in 1930 there were two separate schools Marxists in 1940 1840 እና Austrians ነበሩ ክላሲካልስ ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ እስከ 1918 40ዎቹ ማርክሲስት ናቸው ከዛ በኋላ Austrian school So the Darwin evolution ጀምሮ ይጀምራል ማለት ነው አጀማመሩ So ግን እነዚህ ዶሚናንት አልነበሩም ዶሚናንት ክላሲካልስ የሚባሉት አዳም ስሚዝ እና ሪካርዶ and ከዛ በኋላ ማርሻል እነዚህ ቲፒካሎቹ ናቸው ግን ማርክሲስት the typical they are not very strong classical ምክንያቱም እነሱ value theory ላይ ነው concentrate የሚያደርጉት so evolution of economics ላይ evolution of economic growth Keynesians ደግሞ challenges the dominance of classical economics and led to macroeconomics a branch of economics so Keynesians ናቸው macroeconomics ነጥለው as a new branch of economics የፈጠሩት cuz classical ጊዜ actually economics was home economics political economy እና microeconomics ነበረ በተለይ በነ ማርሻል ጊዜ so but this microeconomic what is true at micro ግን was not true at macro ስለሆነ Keynes brought out macro የሚባለውን አናሊሲስ ለመጀመሪያ ጊዜ aggregate የሚለውን ኮይን ተርም ያደረገው Keynes ነው example are ራሱ Keynes ፖል ሳሙኤልሰን 1948 foundation of economic analysis የጻፈው ቶቢን ፍራንኮ ሞዲግሊያኒ ሮበርት ሶሎ ከኬንስ በስተቀር ሁሉም ኖቤል ፕራይዝ ዊነሮች ናቸው ከኬንስ በስተቀር ለምንድን ነው ኬንስ ኖቤል ፕራይዝ ያላሸነፈው በኔ ግምት እሱ የሞተው በ1947 ነው ኢኮኖሚክ ግን ኖቤል ፕራይዝ መስጠት የጀመረው በ1969 ነው ስለዚህ ቢኖር ኖሮ obviously ለኬንስም ኖቤል ፕራይዝ ይሰጥ ነበር በህይወት ለምን እንዳልሰጡ ክሉለስ ነኝ እኔ have no clue Robert Solow theory of economic growth the father of neoclassical economic growth ነው Robert Solow and neo-Keynesian synthesis economists ናቸው ምንድነው ያረጉት እነሱ it was developed by neoclassical economists who allowed for short run with Keynesian properties and long run with classical properties Keynesian property Keynesian properties Keynesian statements Keynesian አስተምሮት they brought short run analysis and from classical አስተምሮት they brought long run analysis therefore it is called Keynesian's neoclassical synthesis ተብሎ ይጠራል ይሄን ሲንተሳይዝ ያደረገው ያስታረቀው ደግሞ ሂክስ የሚባለው ነው በ1937 ዓመተ ምህረት ምን አረገ ሲጣሉ ክላሲካሎች ምንድነው የሚሉት የኛ አስተምሮት አጠቃላይ አስተምሮት ሲሆን የኬንዚያንስ አስተምሮት ግን special case of our general property ነው የሚሉት so but classicals ደግሞ no የኛ general theory ነው is the classical is special case of our general theory ይላሉ ይሄን በደም መያዝ አለባችሁ so classicals የሚሉት our theory is a GT ይላሉ general theory whereas Keynesian economics is a special case of our general theory ነው የሚሉት special case ነው የሚሉት and Keynesians ደግሞ no የኛ ቲዮሪ አጠቃላይ ቲዮሪ ሲሆን ክላሲካል ቲዮሪ ደግሞ ስፔሻል ኬዝ ነው ምሳሌ ነው ትንሽ ምሳሌ ናት እንጂ ጀነራል ቲዮሪ አይደለም ነው የሚሉት so Mr. Minaraj the general theory of employment interest and money ባለው published in 1936 ላይ that small book
አምጥቻ ሳይቻቸው ይሁን እንደ ክላስ ውስጥ ይቺ መጻፍ እና ከግሬት ዲፕሬሽን በኋላ የመጣ አስተሳሰብ የተጻፈ ነው so John Hicks interpreted the work of Keynes in graphic and algebraic fashion in ISLM ትላንት ያየ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ የቀደሙን ያልኩትን clearly የክላሲካሉና የኬንዚያን ኢኮኖሚክስ ልዩነት በደንብ ግልጽ መሆን አለባችሁ ብዬ ስላመንኩ ምክንያቱም ወደ ፖሊሲ አሬና ወደ ፖሊሲ ሰርክል በሚሄድበትም ጊዜ unnecessary ጭቅጭቅ ስለማይ እዚህ ላይ ግልጽ መሆናችሁ ማወቅ ፈልጋለሁ who is clear or who is not clear ይሄንን መጠየቅ ፈልጋለሁ who is clear and who is not clear እናረጋለን ግን ነገር ብትሰጡኝ ለምሳሌ ምኑ ጋር እንደሆነ ክሊር ያልሆነ ነገር በደንብ ብትነግሩኝና ሪቫይዝ አረጋዋለሁ ግን እንዴት ነው ያላችሁበት ሁኔታ how are we where is the confusion የት ጋር ምን ጋር ክሊር ላርግላችሁ በጣም ጥሩ ነው ሪቫይዝ አረጋለሁና እስቲ ሞር ጥያቄ ሞር ሪቪዥን የሚፈልግ ማን ነው በተለይ ኦርቶዶክስ ኬንዚያንስ የሚባሉት ፒውር ኬንዚያንስ አሉ አናሊሲሳቸው ሾርት ላን አናሊሲስ ብቻ ነው እኔ እስካሁን ድረስ ሳስተምር በየጊዜው ሳስተምር ነው የሚገባኝና ተማሪዎኛ አንብቤ ብዙ አልገባኝም አሁን ፒኤችዲም በኋላ ሳስተምር ነው የሚገባኝ እሱን አንድ ደቂቃ ስጡኝና ሪቪው ልድገም pure Keynesians analysis short run analysis no pure classicals long run analysis no neoclassicals ግን እነዚህ የተጠቀሙት ስሞች ያረጉት ነገር ምንድነው short run ባህሪ ከኬንዚያንስ ወሰዱ long run ባህሪ ከክላሲካል ወሰዱና በ1937 ሂክስ አልጀብራ በሂክስ በ1937 በሂክስ አልጀብራ በአይኤስኤልኤም አናሊሲስ ትላንት በተማርነው አይኤስኤልኤም አናሊሲስ ዴቨሎፕ አድርገው ኬንዚያን እና ክላሲካልን አስታርቀው ይሄውና እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንማራለን ፖሊሲም ለፖሊሲ ፐርፐዝም እንጠቀማለን ነው ጉዳዩ ይሄ ነው so short run different issues ምንድናቸው transaction motive for planned transaction or short run issues precautionary motive for unplanned transaction no in the short run speculative motive ደግሞ speculate ለማድረግ ነው so transaction motive ለምሳሌ የገንዘብ ጉዳይ ለምሳሌ ሰዎች ገንዘብ የሚይዙት ይላሉ short run analysis ለትራንዛክሽን sorry for so in classical economics ሰዎች ገንዘብ የሚይዙት ለትራንዛክሽን እና precautionary purpose in transaction in Keynesian economics ሰዎች ገንዘብ ይይዛሉ ግን speculative motive speculate ለማድረግ ማለት ነው in the period of getting future profit from holding bonds if the price of bond increases there is a capital gain if the price of bond decreases if there is a capital loss then people will not hold for speculation purpose speculation ማለት creating uncertainty in the market in the spirit of getting future profit ማለት so የኬንስ special contribution to macroeconomics የሚባለው ይሄ equation ነው real cash balance is a function of y plus y ማለት it is a function of positive function of income only in classical economics classisቶች የሚሉት real money demand is a function of income alone ነው የሚሉት but the Keynesian economics it is also a negative function of interest rate ይላል so your classicals they do not give emphasis to interest rate
But Keynesians, they give emphasis to interest rate. So in Keynesian class, beton noro, real cash balance malet, ኪስ ውስጥ ያለው ገንዘብ ወደ ንብረት ተቀይሮ ማለት ነው። It is changed to tangible goods. It is a function of a positive function of income alone ይላሉ classicals. Interest rate has no significant role ይላሉ. But Keynesians came up, no, it is a function of positive function of income and also a negative function of interest rate ይላሉ እና ይሄ ኒዮ ኬንዚያን ሲንቴሲስ ይባላል። So ምን ማለት ነው? If interest rate is high, people do not hold money in their cash. The amount of cash they hold in their pocket decreases. If interest rate goes below negative, it declines, then the people hold the cash, more cash in their pocket because the opportunity cost of holding cash is very high. So in this case, velocity is a declining function of interest rate. Meaning, if interest rate is very high, the rate at which unit of money circulates in the economy becomes very low because people do not hold cash. People hold money in the form of deposit. So because aggregate demand is a sum of consumption, investment, and government purchase. So it concludes that aggregate demand is unstable because there is no manual equation in economics. It's stable if it is coming from optimization. And look, this is not coming from optimization behavior. It is an aggregate behavior. በአግሪጌት ደረጃ በማክሮ ደረጃ የትኛውን ፋንክሽን ኦፕቲማይዝ ታደርጋለህ? You can't optimize any function በማክሮ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ነው unstable የሚሆነው. It is why coming up with national economic policy is very difficult. ምክንያቱም any national aggregate on national economic policy, it is not coming from a derived optimized profit function. It's not coming from utility function. It is coming from aggregate behavior. Aggregation ማለት ደግሞ የሰው ልጆች ከሶስት በላይ ስለሆኑ ስለማይስማሙ ማጆሪቲ ቮት ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። ለሶስት ሰዎች ሁለት ምርጫ ብትሰጣቸው ፒክድ የሆነ ቾይስ አታገኝም። እያንዳንዱ ምርጫ ሁለት ሰው ቢመርጥ የትኛውን ነው መጨረሻ የሚመረጠው ይባላል። ስለዚህ አንስቴብል ነው። እንደዚህ aggregate policy unstable የሚሆንበት national policies, monetary policies and fiscal policies unstable የሚሆኑበት ምክንያት it is because it is not coming from optimization behavior like it is coming from utility maximization and profit maximization. Is used reasons why fiscal policy ደግሞ በደም ማይሰራበት ምክንያት ይላሉ change in monetary condition had little impact on interest rate. Investment is not affected by change in money supply due to flat LM curve ይላሉ classicals. But in Keynesians, the liquidity trap, some Keynesians told that low interest rates that changes money stock would have little, if any, effect on interest rates. በዚህ የተነሳ look at it. LM curve ነው, IS curve ነው. It is unstable. ትላንት ያየነው ነገር እንደዚህና በዚህ ሆነ ነበረ. So it is unstable behavior ይሆናል ማለት ነው. So investment was relatively insensitive to change in interest rate. According to Keynes, change in monetary condition had little impact on investment. He believes that main influencing factor investment business expectation na future profitability no marginal efficiency of capital no investment determine የሚያደርገው ነው እንጂ interest rate አይደለም ነው የሚለው Keynes. እና individual expectation matters and it matters a lot, says Keynes, because
the basis of expectation formation and how people in the economy form expectation matters for future economic condition in a given economy like Keynes. በዚህ የተነሳ no optimal solution in Keynesian economics. But that's why government has to come with appropriate intervention in the form of fiscal policy, Keynes. As a result, link between change in interest rate and investment is broken in Keynesian economics. In classical economics, again, in typical classical economics, but in Fisher's identity, investment is a negative function of interest rate. Below yakomuna, but it is not still coming from optimizing behavior. Aggregate supply, Keynesians still aggregate supply. See, look, aggregates. See, look, masaratu since classical analysis is long run analysis, long run is a period when all factors of productions are variable. In microeconomics, long run is a period when all factors of production are variable in microeconomics, but macroeconomics, there is no as such thing as calendar time. Calendar time in the macroeconomics. So, Keynes said, since we are in the short run, classical long run aggregate supply curve vertical no yaluበት ምክንያት, it is because in the long run all factors of production are exhaustively utilized. You can't change output unless otherwise you change technology. Unless otherwise at this gas, at this resource explorers characters, at this technologies grows. That's why you cannot change output in the long run. Balem ላይ ትላንትና ለመንገር እንደመከርኩት ባለም ላይ ሎንግ ራን የደረሰ ኢኮኖሚ የሚባለው እስካሁን አትሊስት በሪሰርች የታወቀው ስዊድን እና ጃፓን ናቸው። አድገው ጨርሰው ዛፉን ሁሉ ቆጥረው እነሱ ጨርሰው አስቀምጠዋል። they can't grow እንግዲህ that's why they go for exploration, technological advancement ነው growth ሊያመጣ የሚችለው። ባጭሩ in classical in new class in Keynesian school, supply curve is upward sloping, not vertical. Basically unity, and the aggregate demand curve is downward sloping. That is why there is an analysis called aggregate demand, aggregate supply analysis. On the operation of the market, Keynesians classical smilut ስለ ዲማንድ መጨነቅ የለብንም ይላሉ ክላሲካል ኢኮኖሚስትስ። ገበያው ራሱ የራሱን ዲማንድ ያመጣል። በዚህ የተነሳ says law says that demand seems to cause on supply. ምን ማለት ነው? supply creates demand ነበረ in classical economics. ይህን ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። supply creates its own demand. Once a commodity is produced and supplied to the market, demand ራሱ ይፈጠራል። ምክንያት ኮሞዲቲውን ያመረቱ ሰዎች እቃውን ስለሚፈልጉት ደሞዝ ካገኙ በኋላ ወደ ገበያ ሄደው እቃውን ሌሎች ያመረቱትን ዲማንድ ማድረጋቸው አይቀርም። ከአንዱ ሴክተር ወደ ሌላው ሴክተር ውስጥ ደግሞ ያለው once ገንዘብ እስከተገኘ ድረስ ገበያ ሄደው የሌላውን ሴክተር ምርት መፈለጉ ስለማይቀር supply creates its own demand የሚለው classical economics የቆመበት መሰረታዊ ምሰሶ ነው። Classical Keynesians oppose by saying that says law አይሰራም. This seems opposite to says law. Demand creates supply ነው የሚለው የኬንዚያን አናሊሲስ። በዚህ የተነሳ ነው እዚህ ላይ በቆምክበት በዚህ ሲሪየስ ልዩነቱን ካላወቅ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ አስቸጋሪ ነው ብዬ ማስበው። እስቲ አንዳንድ ነገር በዚህ ላይ የትኛው ውስጥ ነው የምትሆኑት እናንተ ንገሩኝ። supply causes its own demand.
ዲማንድ ይፈጥራል የሚለው ነው ምክንያቱም አንዳንድ ማናቃቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንኳን ብዙ ተጠቃሚዎችን አትራክት ሲያደርጉ እናያለንና በአብዛኛው ቴክኖሎጂ ሊድ ሲያደርግ ኒው ሰፕላይ ነው ነገር ግን የራሱን ዲማንድ ይዞ ማለት የራሱን ዲማንድ ፈጥሮ ምናየው ፊዚካል ኤግዛምፕል ነውና እንደዛ ይሄን ነው መደግፈው ነው ሌላ እሺ ልቀጥል የኔን እይታ ዶክተር በጣም ተረፈና አይደል አዎ ነኝ ይሄ እንዴት እንደምትማየው ይሄ አርጊውመንት በጣም ይጥማል actually የኔ እይታ ምንድነው እዚህ ላይ ዲማንድ ክሬትስ can create the supply የምለውን ፓርት ወይንም ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ሳይዱን ደግፋለሁ ምክንያቱም ምንድነው የማርኬት ውስጥ የፑሽ ሲስተም እንደ ፑል ሲስተም የሚባሉ ነገሮች አሉ በግድ ወደ ገበያ የምንገፋው ፕሮዳክት አምርተ ነው ወደ ገበያ የምንልከውና ገበያው ደግሞ ሲፈልግ ለገበያው የምናቀርበው ማለት ነው ስለዚህ የዲማንድ ካለ ማኑፋክቸሪንግ ሳይዱ ወይንም ደግሞ ሰፕላይ ሳይዱ ይበራታታል ኢንተረስቱ ይኖራል ያለውን አቅም ሁሉ ተጠቅሞ ካፓሲቲውን ኢቭን ካፓሲቲውን በመጨመር የዲማንዱን ለማርካትና ለመሸጥ ይፈልጋል ስለዚህ የዲማንድ ካለ ሰፕላይ ይኖራል ነገር ግን በሪቨርስ ሳይዱን ስናየው ሰፕላይ ካለ ዲማንድ ይኖራል ላይኖር ይችላል መጀመሪያ ፈላጊ ምን እንፈልጋለን የሚለው ነገር ሰው የሚፈልገው ነገር ይኖራል ሁሉም ኢንተረስት ላለው የምናቀርበው ቴስት ካልተደረገ ማርኬት ላይ የዲማንዱ ደግሞ ምን ያህል ነው የሚለው አቅሙ ካልታየ ዝም ብለን ሰፕላይ ብናደርገው ስቶክ ውስጥ የመቅረት ፕሮባቢሊቲም ሃይ ሊሆን ይችላልና ዌስቴጅ ማክሲማይዜሽን ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ እቺን ያለ ማለት ነው ቴንክ ዩ ዋናው ኢን ሳምራይዝ ስናረግ 50 ኢኮኖሚስቶችን ብታመጣ 100 መልስ ነው የሚሰጡት በዚህ ጉዳይ ላይ That's why economists do not usually disagree አናት ላናት በቀደም ትክክል ሰምተል ደራርበ ኢኮኖሚስቶችን አምጥተ ባለም ላይ ያሉትን እንደ ጭንቅላታቸው ደራርበ ብታስቀምጥም አይስማሙ you see the point hello አቤት hello doctor አቤት እሺ ደጀኔ ነኝ እስቲ እኔም የራሴ እየታሰላለኝ እንትን ልበል ብዬ ነው በጣም እኔ ደግሞ ይሄንን ማየው በሁለት ነገር ነው ምንድነው ሰፕላይ ዲማንድን ያመጣል የምልበት ምንድነው እንደየሀገሮቹ እድገት ሁኔታ ለምሳሌ ያላደጉ ሀገሮች ውስጥ ሰፕላይ ካለ ዲማንድ ችግር የለም ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው የሚፈልገውን ነገር ፕሮዳክቲቪቲው በጣም አነስተኛ ስለሆነ የማያገኝ ስለሆነ ምንም ነገር አምርተን ገበያ ብናቀርብ ኦሬዲ ዲማንዱ አለ ምንም ነገር አሁን በእኛ ሀገርም የምናየው ነው ዋናው ኢቭን ለመምረጥ ራሱ እንትን አንልም የተገኘውን ተቀራምተን ተሻምተን መግዛት ነው ባደጉ ሀገሮች ጋር ደግሞ ስናየው ምንድነው ዲማንዳቸውን ዲማንዱን አይተው ነው ወደ ምርት የሚሄዱት ምንድነው እያንዳንዱ ሰው ስፔሲፊክ የሚፈልገው ምርት አለና ያ ፕሪፈረንሱም ስላለ የመምረጥ እድሉም ስላለ አቅሙም ስላለ በዛ አይነት ስለሚያው ይሄ ቲዮሪ ቦዝ ይሰራል እኔ በየሀገሮቹ እድገት ሁኔታ ሊወሰን ይችላል የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው ታንክ ዩ በጣም መሰግናለሁ ኢምፕሊኬሽኑን ልንገር those of you who believe that supply creates its own demand የመንግስት አማካሪ ብትሆን መንግስት ከገበያ ይውጣና ለገበያ ሁሉን ነገር ይልቀቅ የሚል ፖሊሲ ነው የምታማክረው ዋናው ምንድነው እንደዚህ ምን ለፈልፈው ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለው those of you who say that supply creates its own demand will be tending to conclude that market efficiency ይፈጥራል market equality ያመጣል market distributional justice ይፈጥራል therefore market
market functioning is better than government intervention እያላችሁ ነው those of you who believe that demand creates its own supply የምትሉት ደግሞ ግደለም ዲማንዱን ከፈጠርን ሰፕላይ ራሱ ይመጣል ይያልክ ነው በዚህ የተነሳ መንግስት በሁሉም ቦታ ላይ እየገባ በማይክሮ ፋይናንስም በሁሉም ክሬዲት በመስጠትም ዴቨሎፕመንት ባንክ ፈጥረ አግሪካልቸር ፋይናንስ በማድረግም ምርት ካመጣ ዲማንድ ይመጣል ስለዚህ መንግስት ሁሉን ነገር ሳይሆን መንግስት ብዙን የኢኮኖሚ ሴክተር ይቆጣጠር ወደምን ፖሊሲ አድቫይስ ነው የምትሄደው ዋናው ጉዳይ የትኛው ትክክል ነው የሚለው እስካሁን ድረስ ሴትል አላረገም that's why macroeconomics is not a pure science it is ideas disagreements agreements modeling choosing which one is appropriate መጨረሻ ላይ ያልከው ልጅ እንዳልከው ያልከው ደጀኔን አይደለ ስለዚህ እንደ ኢኮኖሚው ሁኔታ ሊለያይ ይችላል እንዳልከው ይሄዳል ማለት ነው ዋናው ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽን ነው did you get my point yes ዋናው እሱ ነው therefore thought ነው it is a school of thought አስተምሮት ስለዚህ belief ከምትሰራው ከምትማረው ከምታነበው መጽሐፍና ካየው ተነስቶ ነው belief የሚመጣው belief ስለ ሃይማኖት ሳይሆን ማለት ነው if you are educated in western society in American school typical market economics ከተማርክ አፍሪካ ውስጥ አማካሪ ሆነ ከመጣ ሁሉ ነገር ሽጡ ነው የምትለው ማርኬት ይሻላል ነው የምትለው if you are educated in Austrian such as the Cambridge University the British school ከተማርክ no less government intervention less market ወደ ገበያ need extreme China ከሄድክ extreme Korea ከሄድ ደግሞ developmental state ነው እንደውም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ሚሻለው ብለው ወደኛ ሀገር ስትመጣ ደግሞ ብሔራዊ አስተሳሰባችን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ልማት ስማችን ደግሞ መንግስታዊ እንባላለን ልማታዊ መንግስት እንባላለን ይያል ወደ ግራና ወደ ቀኝ ዘመም ትሄዳለ ማለት ነው that is the whole idea እሱ ነው እኛው የምታዩት explanation about great depression ነው አንብቡት እሱን ሳምራይዝ ስናረግ ሞዲግሊያን 1944 ላይ አርጊውዛት main Keynesian innovation የኬንስ innovation consists of liquidity preference schedule and the assumption that nominal wage rigidity so summarize ሲደረግ ሞዲግሊያን contribution ለምሳሌ በ1944 በጻፈው ላይ once ደሞዝ ወደ ላይ ከወጣ ክላሲካሎች እንደምትሉት ተመልሶ አይወርድም rigid ነው ማለት wage ሽብልቅ ከስር ይገጥመዋል ማለት ነው ፕራይሱ ወደ ላይ ሄዶ ሲመጣ መኪናው ዳገት ወዶ ሲመጣ ታኮ እንደምታስገባ ሁሉ ዌጅ አንዴ ወደ ላይ ከወጣ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች ሚሉት የነበረው what was that classical economics ብትሆን okay excess supply of labor ካለ competition among laborers will force down wage and then wage will go down ያልክ ነው የምትከራከረው ብዙ supply of labor ካለ the price of labor will be will low because of competition among the laborers and this will bring market equilibrium ያሉ ነው የሚያስተምሩ ክላሲካልስ ማይክሮም እንደዚህ ነው no ኢናል ሞዲግሊያን is a neo Keynesian አንዴ ደሞዝ ከወጣ አይመለስም ሽብልቅ ይጠብቀዋል ከስር የመኪና ታኮ ዳጌት ስታወጣ ሲመለስ ታኮ እንደሚሆነው ሁሉ ማንኛውም ነገር ወደ ላይ ከወጣ ዋጋው አይወርድም because wage WEDGE ነው wage ማንዲሶች ይገባቸዋል wage ሽብልቅ monetary policy አይረዳም because addition of money will simply associate investors with no noticeable effect on interest rate illusion ይፈጥራል monetary policy አይጠቅም ይላሉ so nowadays the liquidity trap is seen as a nice way ለምሳሌ liquidity trap የሚባለው ደግሞ እነዚህ የፈጠሩት አዲስ ነገር monetary policy ineffective የሚሆንበት ጊዜ what እኔ ለምሳሌ ሳስበው whatsoever amount of money you pump into the money it remains under the hand of the public flat ይሆናል liquidity preference ስለዚህ monetary policy effective አይሆንም
ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አሁን ይሄ ይመስለኛል። whatsoever you inject money into the economy, it will not come back. It will be just held under idle cash balance. Idle cash balance ውስጥ ተይዞ ይቀራል። ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢፌክቲቭ አይሆንም። ጃፓን በ1990ዎች ውስጥ ኢንትረስት ሬት ቢወርድ ኢንትረስት ሬት ቢወጣ people are just do not bring money into banks. ይሄ አሁን ከምንማረው ካሁን ያለንበት ሁኔታ ጋር የሚገናኝ መሰለኝ። ሊኩዊዲቲ ትራፕ ይባላል። any interest rate ከዛ በታች ብታወርድ people will be reluctant to hold cash in their pocket. Can contributed a lot of developing integrated framework correct implication ይላል. He developed simultaneous equation in macroeconomics, determine level of output. Keynesian economics is depression economist ነው. So neoclassical synthesis is developed by Hicks አስታራቂ ነው. So Hicks ክላሲካሎችንና ኬንዚያንን ያስታረቀ ሰው ነው። እንዴት አድርጎ? I'm going to ask you this again and again and again. He brought short run behavior from Keynesian analysis and he borrowed long run behavior and long run analysis from classicals. ከክላሲካሎቹ long run behavior ወሰደ። ከኬንዚያዎቹ short run behavior ወስዶ ISLM አልጀብራ ዴቨሎፕ አደረገ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ዘሪስኮ 1937 and excellent article Mr. Hicks and Classic የሚባል 7 ፔጅ አለ። ዓለምን የቀየረ ፔጅ ነው ማለት ነው። እኛም ይሄውና እሱን ተጠቅመን እናስተምራለን። So policy implication ምንድነው? The policy implication is that the economy is በውስጡ unstable ነው due to change in business confidence. Unstable ነው ማለት any motion after any disturbance that system will not come back to equilibrium ማለት ነው። አንድ ሲስተም ከተረበሸ በኋላ ወደ ኢኩሊብሪየም አይመለስም። Therefore uncertainty, risk, volatility, investment, it causes involuntary unemployment. In Keynesian analysis ሰዎች ማይቀጠሩት ተገደው ነው እንጂ በፍቃድ አይደለም። ክላሲካል አናሊሲስ if employment exists it is voluntary. ሰዎች በፍቃዳቸው ስራ መስራት ስለማይፈልጉ ነው ማይቀጠሩት ነው የሚለው በክላሲካል አናሊሲስ። in Keynesian analysis ግን employment is involuntary. Unemployment always exists. There is a search difficulty. The economy takes a long time to adjust to shock and government intervention is periodically needed. Key point to know. Keynesian economist kong economy self-sustaining ስላልሆነ self-correcting ስላልሆነ self-adjusting ስላልሆነ intervention is very important. Government intervention is very important ይላሉ። የሁለቱም policy implication ይለያያል። That's why you see different opinions, different policy makers. That's why you see different experts in the economy. የትኛው ልክ ነው የትኛው ልክ አይደለም ሳይሆን የሚባለው የትኛው ለዚህ ሀገር appropriate ነው የትኛው appropriate ነው ተብሎ ነው ጥያቄም የሚጠየቀው ማለት ነው። አንድ ሁለት ሐሳብ ልስማ እዚህ ላይ። እኔ ሁለት ሐሳብ ልስማ። ሰይድ የለም ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ጥራት ባለው ስልጠና ልዩነት መፍጠር ዋናው ዓላማው ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው በማስተርስ ፕሮግራም ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምቢኤ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ፣ ኤምኤ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት፣ ኤምኤ በሎጂስቲክስና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ኤምኤስሲ በአቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪዎቻችን በልዩነት ይማራሉ። በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ፕሮፌሰሮች ስልጠናው ይሰጣል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት በምዝገባ ላይ ነን።
በአጫጭር ኮርሶችም በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በቲኬቲንግ እና ሪዘርቬሽን፣ በሆስቴስ፣ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እናሰለጥናለን። አድራሻ ከ22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። የትኛው ፖሊሲ አድቫይስ ትደግፊያለሽ? which one do you follow if you are an economist? ሜሮን ወይም ትግስት? እኔ ኬኔዝን ነው ጥሩ ብዬ ማስበው ለኛ ሀገር ለዚህ ሀገር። አዎ ለምን? በጣም ያስፈልጋል ፖለቲካሊም ሆነ ኢኮኖሚካሊ። ኢኮኖሚክሱ ላይ ፎከስ አድርጊያ። እሺ ኢኮኖሚካሊ ብያለሁ። እሺ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን የግድ ያስፈልጋል። አንኢምፕሎይመንት በጣም ብዙ አሉ። እነሱ በራሳቸው ፍቃድ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲውን አላገኙም። በእነዚህ ምክንያቶች ኬኔዝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኬኔዚያን ቲዮሪ ጀነራል ቲዮሪ ሲሆን ክላሲካል ቲዮሪ ሲምፕል ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ኬኔዚያን ጀነራል ቲዮሪ ነው የምትይው? ሌላ ቪው ማክሮ እንደዚህ ካልተማርክ ማወቅ አትችልም። you cannot ማክሮ በዚህ መልክ ካልሆነ ኬኔዚያኒዝም በዚህ መልክ ካልተማራችሁ ጎበዝ አይገባችሁም። የእውነቱን ነው የምነግራችሁ። እየተከራከርክ ካልተማርክ የለም እንደ እንትና ዛሬ ጌታው Okay, what do you say, ተረፈ? ከሁለቱ የትኛውን ትመርጣለህ ነው ጥያቄው ዶክተር? አዎ አንተ የመንግስት አማካሪ ብትሆን ኢንክሊኔሽን ሳይንሱ የትኛው ሳይንስ የትኛው ሐሳብ ላንተ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ይመስላል ወንድሜ? ያው መልሱ እኮ ቅድም እንደተመለሰ ነው የምታየኝ። ለምን ማን መለሰ? እርሶ ሲያስተምሩ ራሱ በግልጽ ስላስቀመጡ ለምን ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ማለት አይቻለም። የኢኮኖሚውን ባህሪ ታይቶ ከዛ ውስጥ ምናልባት ሁለቱንም አንድ ላይ አስታርቆ የሎንግ ተርሙንና ሾርት ተርሙን አንድ ላይ ያዘው ኒዮ ክላሲካሉን ኒዮ ክላሲካል ሲንተሳይዘርስ አስታራቂዎቹ እሱ በመረጥ ሁሉንም የማስታረቅ ሁኔታ ይኖራል የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላው ይሄ ነው ብሎ ለመምረጥ የኢኮኖሚውን ባህሪ በደንብ ማየቱ ኤግዛክትሊ እሱ ነው ማለት ኢኮኖሚው መጽሐፉ ሳይሆን ክላሱ ሳይሆን ኢኮኖሚው እንዴት የሚሰራው ተስማማናው። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር። ከዛ በኋላ ፕሮብሌም ዊዝ ስፔኩሌቲቭ ዲማንድ ፎር ማኒ በኋላ ሌላ ቻፕተር ላይ በደንብ እንመጣበታለን። ዲማንድ ፎር ማኒ ላይ በደንብ አድርገን ለያላ እንመጣለን። ሞኔታሪስቶች ጋር እንግባ። እኔ በጣም ነው የምወዳቸው እነዚህ። በእነዚህ ሰዎች አትምጡብኝ እኔን በሞኔታሪስቶቹ ትክክል እየሰማኝ ነው? እየሰማው ነው ዶክተር። በሞኔታሪስት ስኩል አትምጡብኝ እኔ በቃ የገደላችሁኝ ነው የሚመስለኝ። እነዚህ የቅርብ ወጣቶች ናቸው መሰለኝ። አይደለም የቺካጎ ውጤቶች ናቸው። ቺካጎ ቦይስ ይባላሉ። ቺሊን ያጠፉት አዲስ ቲዮሪ ፈጠሩ። ይኸውልህ እነሱ ቺካጎ ቦይስ ይባላሉ። በአብዛኛው በዓለም ላይ የኢንፍሌሽን ምክንያት ገንዘብ ብዛት ነው ብሎ የሚያምኑ ናቸው። በቃ ገንዘቡን ከኢኮኖሚ ውስጥ አውጣና
ዝም ብለህ ቤተኛ ኢንፍሌሽን ይወርዳል ነው ልትደርስ ወዲያ አትቀባጥር እንደውም ኢንፍሌሽን ብለህ ርዕስ መርጠህ ሪሰርች አትስራ በቃ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው too much money chasing very few good ለምሳሌ ማለት ነው አሁን ሰፈር ውስጥ ቆይ ሴቶቹ ፊት ደግሞ መናገር ይቸግር ይሆን እንደባክ የሰማኛው ትክክል ነው የሰማነው ዶክተር ይሰማል ይሄ ቲዮሪ ማለት ነው ሰፈር ውስጥ አንድ ቆንጆ ልጅ ብትኖርና ጎረምሳ ብቻ የሞላበት ሌላ ሴቶች ከሌሉ ያቺ ልጅ በጣም ራሷን ውድ ታረጋለች አይደለ ጨረታው በጣም ይበረታል ስለዚህ ምን መሰለ የሚለው ሚልተን ፍሪድማን ልጅቷ ራሷን ውድ እንዳታረግ ወጣቶቹን ሰብስበ ሌላ ቦታ ላክ ነው የሚለው ገንዘቡን ከኢኮኖሚ ውስጥ አውጣ ይላል ሚልተን ፍሪድማን እና ቃው ራሱ ተመልሶ ኦፖዚት አለ ስትራክቸራሊስት ሞኔታሪስቶች ማለት ማንኛውንም ኢኮኖሚክ አናሊሲስ በቁጥር ነው የሚጀምሩት the highest stage of mathematical economics ማለት ነው እና አይሰሙም በቃ የሽንኩርቱ ዋጋ ደብረ ዘይት ትራንስፖርት ስለሌለ ነው ከዚህ መምጣት ስላልቻለ ነው ምናምን እሱ ገንዘቡ እንደዛ ለሁሉም ምክንያት በቃ መንግስት ሩል ኦፍ ሎ ይጠብቅ ህግ ያስከብር በየቦታው ዘይት አቀርባለው ሽቶ አቀርባለው ያለ በየሰፈሩ አይግባ የካድሬ ስብሰባ ያለ ገንዘብ አይበትን ኤክሰስ ማኒ ነው የሁሉም ያገር ያለም ችግር ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ አስተሳሰቡ low government size and big market and small government ነው የነሱ አስተምሮት ኦኬ ይሄ ሰራበት ቦታ አለ ያልሰራበትና እንደውም አገር ያጠፋበት ቦታ አለ ቺሊ ለምሳሌ የቺሊ ኢኮኖሚ እንደዚህ ደቆ የቀረው በሚልተን ፍሪድማን ፕሮፌሰር ሚልተን ፍሪድማን ምክር ነው ሶ ይሄን ቲዮሪ ቴስት ለማድረግ 1970ዎች ውስጥ ዴቨሎፕ አድርገው ቴስት ለማድረግ አገር ሲያጡ ቺሊን አገኙ ቺሊ ደግሞ የጫካ ፋይተሮች ማለት ነው ጎሬላዎች ዋናውን ጀነራል አባረው ስልጣን ከያዙ በኋላ ከጫካ ስለመጡ ምንም አያውቁም ነበር ምክር ሲፈልጉ ሚልተን ፍሪድማንን አገኙ ሚልተን ፍሪድማን አማከራቸው ምክር ሰጣቸው አገሩ እንደገና በኢንፍሌሽን ተበጠበጠ በዚህ የተነሳ የቺሊያን ኢኮኖሚ ኮላፕስ አደረገ ቺሊ ሚልተን ፍሪድማን ኖቤል ፕራይስ ሲወስድ ስዊድን ከተማ ላይ ቆሞ የቺሊ ወጣቶች እየጮሁበት ነው ኖቤል ፕራይስ የወሰደው ሀገራችንን ያጠፋ ሰው ብሎ ኤኒዌይስ ግን እስካሁን ድረስ ፋንዳሜንታል የምዕራባውያን ኒዮሊበራል አስተሳሰብ ኢኮኖሚክሱ ሳይንሱ ሞኔታሪዝም ሲሆን ወደ በተመንግስት ሲመጣ ኒዮሊበራሊዝም ይባላል ስለዚህ ባለፈው 27 አመት ኒዮሊበራል ነከተባልክ በሌላ አባባል ፍሪድማንን እየሰደብክ ነው ማለት እና እንደዚህ ያሉ ካድሬዎች ይሳደቡ ነበር ፍሪድማን የሚባል ቀውስ ሰውዬ መጥቶ ምናምን ያሉ እኛ ጋር ያሉ ሰዎች ሁሉ እኛን ማስተማር ሁሉ ጀምረው ነበር አንድ ሰሞን ዩኒቨርሲቲ የመጡ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና እኛም ፍሪድማን አቀንቃኞች እዚህ እንዳሉ እናውቃለን ጉዳቸው ነው ምናምን ሲሉን ነበር አንድ ሰሞን እና እግዚአብሔር የተነሳ እዚህ ያለ ነው አሁን የዶክተር አብይ መንግስት ወደዛ ይሄደ ነው አይደለም የሚለው እኔ እርግጠኛ አይደለም ኦፖዚት ፍሪድማን ኬንስን ማየት አይፈልግም እንኳን ሞተ ነው የሚለው ሞኔታሪስቶችና ኬንዚያንስ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማሩ አንደኛ አንዱ ባለበት ሌላው እንዲቀጠር አይፈልግም
ሾልኮ የገባ እንኳን ኮሪደር ውስጥ እየተደባደቡ ነው የሚተላለፉት እኔ ለዚህ ነው ደስ የሚሉኝ የትና የት ይመስላል ማን ነው ያሬድ ምን ይመስላል ያሬድ የለም እንዴ the world እንግዲህ ማየው የሳይንስ አካሄድ ኢኮኖሚስ ከተነሳበት ጀምሮ ስቲል እያደገ ነው ስቲል የተለያዩ አቋሞች አሉ ግን በኢኮኖሚስትም በእርሶ ማረዳድ ሳይው ሁሌም ኢንተርቼንጂንግ ኦፕን ማይንድድ መሆን እንዳለብንና የተለያየ አዲስ ነገሮች በተፈጠሩ ቁጥር ሐሳባችን የተወሰነ አቋም ላይ ይዘን መቀጠል እንደሌለብንና ይሄ ኢኮኖሚው የተዛባ እያደገ ነው የመጣው ሳይንሱ የዓለምን የጎዳትም ነገር አለ የተጠቀማትም ነገር አለ 10% በካሽ አለ ሌላው ዲጂታል ነው ይሁላ ነገር ሞስትሊ ደግሞ ሞኖፖሊ በሆኑ ሰዎች የተያዘ ነው ገንዘቡ ኢንፍሌሽን መቆጣጠር አልተቻለም ያ ነገር ስቲል ሴትል አላረገም የምድን ኢንፍሌሽን ለምን መቆጣጠር አንችልም ለምን ጋቨርንመንት ይሄ የዚህ ዋጋ ይሄ ነው ተብሎ እንዴት የፍሪ ማርኬት ሲስተም ሳይጎዳ መቀጠል ይችላል የሚለውን ነገር ስቲል ጥያቄ ነው ለኔ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ነው so monetarist school የሚባለው ይሄ ነው እና he is a great economist contribution very vast ነው በቃ he is very vast ለዚህ ነው ዓለም እኮ ቆሞ ኖቤል ፕራይስ ይሰጥ እኮ ዝም ብሎ ሊሆን አይችልም አንተ ባልከው ላይ አሁን ያልከው ግን በጣም ደስ ያለኝን አንድ ነገር ልጨምር ከሪዲንጌ ከነባቤ ባንድ ቀን ላይ ሁለት ተቃራኒ ኢኮኖሚስቶች ኖቤል ፕራይስ ተሸልመዋል ማን ናቸው እነሱ ሚለር ሞዲግሊያኒ ሚለር እና ሺለር የሚባሉ 2003 ላይ ሚለር የሚለው financial markets are information efficient ፋማ ነው ኢጅን ፋማና ሺለር ናቸው ፋማ የሚያምነው እና ኢድሜልኩን ሪሰርች የሰራው financial market informationally efficient ናቸው prices always reflect the market signals always are prices price is reflected by the information content of prices reflects the quality of the assets ስለዚህ if you try to disturb the financial market it will be damaged ነው የሚለው በሌላ ጎኑ ያን ቀን ደግሞ ማለት ነው ዲሜልኩን የሰራ ሺለር no financial markets are not driven by economic fundamentals they are driven by other behavioral issues ነው የሚለውና ኖቤል ፕራይዝ ለሁለቱም ተቃራኒ ሐሳቦች ባንድ ቀን ኖቤል ፕራይዝ አሸንፏል ሁለቱ they shared the nobel prize ሶስተኛው አብሮ ኖቤል ፕራይዝ ያሸነፈው ለሁለቱም የሚመች ኢኮኖሜትሪክ ቱል ዴቨሎፕ ያደረገ ሃንሰን የሚባለው ስለዚህ ማክሮ ራሱ እንደ ሳይንስ እንደ ፊዚክስ እንደ ማቴማቲክስ እንደ ፕሮጀክታይል ሞሽን ካልኩሌት አድርገ እዚህ ቁጭ ብዬ ሮኬቱን በዚህ አንግል ብለክ ከዚህ ቴክ ኦፍ በዚህ ስፒድ ለክ ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ በዚህ ቦታ ላይ ይወርዳል ብሎ እንደሚመታው ምትሰራው አይደለም it all depends on institutional and behavioral factors political economy factors driving the economy ነው የሚለው በዚህ መንፈስ ነው ሞዴል ሴሌክት ስታረጉ ለቴሲሳችሁ አይ አንዱ መጽሐፍ ይሄን ካለ በቃ እዚህ ላይ ቆሜ ይሄን ነው የምሰራው ብትል ማክሮ ኢኮኖሚክስ ያልገባ ሰው ነው ማለት ነው በዚህ መንፈስ ነው የሚቀጥለው ለማለት ነው so ይሄ again ወደ quantity theory of money ተመልሰን መጥተናል ይሄን አልፈዋለሁ
ስለ money ነው የሚያወራው so other issues ከዛ እዚህ ጋር summary of the monetarism summarize ላ summary monetarism summary importance of quantity of money as a monetary policy is the predominant policy tool ይላል Milton Friedman monetary policy is very important አንደኛ ማወቅ ያለብህ ነገር በሚልተን ፍሪድማን ስኩል ውስጥ ሰዎች ለምንድነው ኪሳቸው ገንዘብ የሚይዙት የሚለውን ማጥናት አለብህ ሰዎች በፈቃደኝነት መንግስት ገንዘብ ቢያቀርብ do individuals making up the economy willingly hold the available real cash balance in their pocket ሰዎች ባገራቸው ገንዘብ ላይ ኮንፊደንት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ካላረጋገጥክ you cannot use monetary policy because it is wasteful effort inflation is always and anytime a monetary phenomenon የትም አገር ቤትም ቦታ inflation is always and anytime a monetary phenomenon stable macroeconomic condition እንዲኖር ከፈለግ government is the most important source of disturbance ይላል ስለዚህ bad government monetary policy ነው too much government ማለት big government is bad for economy and so low government size and high market size promote ያደርጋሉ እነሱ ጋር ለመቀጠር መጀመሪያ ንባብ ሁሉ ታይቶ ነው እነሱ ዩኒቨርሲቲ የሚተካል ለዚህ ነው ዘ ቺካጎ ቦይስ የሚባለው ዛሬ ምንድነው ታዲያ ወርልድ ባንክ and IMF is dominated by monetarist students ልክ እንደመጠመቅ ነው በዚህ አስተምሮት ካላደግ እና እምነት ይሄ እንደሆነ ካላወቁ የአይኤምኤፍ ዘበኛ ሆነ መቀጠር እንኳን አትችልም እንኳን ኢኮኖሚስት ሆነ መቀጠር ዘበኛ አትሆን ወደ ሪል ወርልድ ሳመጣላችሁ ማለት ነው ለዚህ ነው አይኤምኤፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወርልድ ባንክ ያሉ ሰዎች ሲመጡ እንደ ውሃውንም ለግል ልቀቁ እንጂ ቴሌኮሙንም ልቀቁ ምንድነው መንገዱንም የግል ስራው ምናምን ይሉና ማለት ነው ፈረንጅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የገቨርነሩ አማካሪ እንዳይታማ የባገርህ ኢኮኖሚስቶች $1700 ወይ $2000 እየቀጠረ በየቦታው ይሰገስጋሉ የነሱን አላማር እንደያራመድ እኛ ደግሞ እንቀበላለን ምክንያቱም ብዙ ክትፎ ስለምንፈልግ ክትፎ ነው እኮ ችግሩ እዚህ ሀገራው ስለዚህ ተቀጠራለ እንደም ከነሱ በላይ የነሱ ከምኑ በላይ ቄሱ ነው ምን ነበር ባክ ምንድነው ያ ተረት ትክክል አትነግረኝም ከዲያቆኑ በላይ ቄሱ ነው ምንድነው ከቄሱ በላይ ዲያቆኑ ከቄሱ ከጳጳሱ በላይ ቄሱ ነው መሰለኝ እኔ በእናት ስለማላቅ ነው በእግዚአብሔር ምንም አትፍረዱብኝ ስለዚህ ነጋዴ ይነሳና በቃ ገበያ ኢኮኖሚ ይሄድን ምናምን እነሱ አያቁም ዋናውን ጨዋታ አንተ ነው የምታውቀው ከዛሬ ጀምሮ policy rule ምንድነው ሩሉ they argue that it is optimal for authority to follow rules of monetary aggregates to ensure that long run price stability monetary aggregate ማለት M1 currency plus deposit M2 currency plus deposit plus time deposit M3 is equal to currency plus deposit plus time deposit plus all other deposits in the financial system including እቁብ እድር pension fund ምናምን ኢንሹራንሶች የያዙት ገንዘብ ወደ ባንክ የሚልኩት M3 ይባላል M3 illiquid በጣም less liquid የሆነ ነው የሚሄደው M1 is more liquid because it is currency in the hands of the public plus deposit at the commercial bank M1 no it is more liquid ቶሎ liquid ይሆናል ምክንያቱም currency እጅ ላይ ነው ያለው 100% liquid ነው deposit
near liquid ነው because pay on demand ነው deposit is a bank ከሄድ መጻፎቹ ምንድነው ባንክ ቡክ ይዘህ ከሄድክ ባንክ ቤት መታወቂያ ቅርብ እንጂ ፊርማን አስተካክለ ምናምን ወዲያው ነው ገንዘብ የሚሰጥ ስለዚህ near liquid ነው ማለት ነው ስለዚህ M1 እነዚህን ባህሪ ማወቅ አለብህ እዚህ ሀገር ውስጥ ስንት percentage of the ገንዘብ ነው in the hands of the public ያለው ስንት percent is in the form of deposit at bank derby እነዚህን ካላወቅ monetary policy አውቃል ልታወጣ አትችልም ብሔራዊ ባንክ ተብለ እየኖርክ ነው እንጂ ዝም ብሎ ብሔራዊ ባንክ አይደለም እንኳን ይሄን ልታውቅ ቀርቶ እንደውም ባለስትራን ወርቅ ነው ብለ ያስቀመጥክ ዜጋ ስለሆንክ እንኳን ሞኔታሪ ፖሊሲ ዲዛይን ልታረግ ብረትንና ወርቅን አትለይም ስለዚህ ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ይሏል ይመጡ ልክ ናቸው market works better market works better ይላሉ so new classical macroeconomics ደግሞ okay እዚህ ጋር ጥያቄ አለ any question any addition any rejection ሶሪ ዶክተር ጥያቄ ነው እነዚህ ሰዎች ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸርን ትልልቅ ፕሮጀክቶች እንዴት ነው የሚያዋቸው እሱ ፕሮጀክቶችን ራን ማድረግ ያለበት ማርኬት ነው እንጂ እሱ በኬንዚያን ስኩል ነው እሱ ኤክሰስ እንደውም እያንዳንዱ ፕሮጀክት እየተለካ ነው መሰራት ያለበት ሚኒመም ገቨርንመንት መንገድ ትላልቅ መንገድን ሰዎች በግል ይስሩ ያከራዩ ነው የሚሉት በቃ ባቡር ሰዎች ይዘርጉ ያከራዩ ማርኬቱ ዛ ኤሌክትሪክ ደረሰማ እንዳገሩ ሁኔታ ዲፔንድ ማድረግ የለበትም ለምሳሌ ኤሌክትሪክ አንተ ምን ግድብ ውስጥ ምን ገብተ ድርድር ውስጥ ምን ያሰቃያል በቃ ፕራይቬት ሴክተር ይገንባና ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ይሽጥ ነው የሚሉት እኛ ጋር ኮን ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ኮ በእንትን የተያዘው እዛ ሬጉሌተር ነው ያለው ሬጉሌት የሚያደርግ ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽናቸው ይሄ ነው ቤት ኮንዶሚኒየም ገንዘብ ከሰዎች እየወሰድክ 15 አመት ሙሉ ገንዘቡን ከወሰድክ በኋላ በፕሮጀክትም ከ15 አመት በኋላ ቤት የለኝም ኮንዶሚኒየሙ ጠፍቷል እየፈለኩ ነው እንደውም ሶስተኛው ፎቅ ላይ ነኝ አሁን 5 ነበር የተጠበቀው ሁለቱ ጠፍቶብኛል ያልክ ከአመት በኋላ ከምታወራ ገበያው ለምን ሰርቶ አከራይም ኬንዚያኖቹ መንግስት ይግባ ይላሉ ግን አፕሮፕሪየት በሆነ መንገድ ነው መግባት ያለበት እኛ ጋር ስትመጣ ለፖለቲከኞቹ የኬንዚያን አስተሳሰብ በጣም ይመቻል ለምን ጀስቲፋይ ለማድረግ አንተ ባርከው መንገድ ኋላ ቀር ነው አገሩ ኤሌክትሪክ ገጠር አልደረሰም ማን ትራንስፎርመር ወስዶዛ ገጠር ውስጥ ይተክልና ሽጦ ማን ኤነርጂ ሰበስባል በሚለው ማለት ነው ስለዚህ መንግስትኛ ካልኖርን አገሩ ያድግም ብሎ አብዩዝ ያረጋሉ ኬንዚያን አስተሳሰብ በእኛ ኮንዲሽን እንዳልከው እኔ መቀበለው አለ ኤሌክትሪሲቲን ገጠር ማድረስ አይችልም ጤና ሴክተር መንግስት ማዳረስ አለበት ገበያ ስለማይገባ ትላልቅ መንገዶች የፕራይቬት ሴክተሩ ሀዲድ ሰርቶ ባቡር ሰርቶ ሊያከራይ አይችልም ጊዜው ገና ነው ግን እስከ መቼ የሚለው ኢንተረስት ያደርገኛል እስከ መቼ ነው የሚሆነው ትክክል ያንተን አይዲያ ሼር አደርጋለሁ ግን እስከ መቼ የሚለው ያሳስበኛል ሶሪ ሰር በጣም ጥሩ አጥኔ ብትለኛ አይሻልም ሰርማ እኮ የእንግሊዞች እንትን እኛ ደግሞ ቅኝ ክፍል ተገዛን ለማር ነው እሺ ይቅርታ ከበደ ጌታነ ከበደ እንዳጥኔ ማለት አጥኔ ማለት አዎ እሺ አጥኔ እኔም ምለው ከሀገራችን አንፃር ያው እንግዲህ መንግስት ገቢ ማግኘት አለበት እዳውን መክፈል አለበት ስለዚህ የመንግስት ገቢ ከየት ይምጣ ነው እሱ ጥያቄ እሱ ነገር ብታቀው እሱን ብትመልስልኝ
ሌላ ሐሳብ የሚሆነው ብዙ የኢኖቬቲቭ አይዲያዎች እየመጡ ስላልሆነ አሁን ያሉት ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሰዎችን ቀጥሮ የተለያዩ ቢዝነስን መንግስት በራሱ ቢያስነሳ እዛ ካደገ በኋላ በአክሲዮን ቢሸጥ ይሄ የሚያዋጣ አይመስለኝም ወይ? ምክንያቱም ከተለያየ ብረት እና ዲናሞ የበየዱ ፈጠራ ከሚሉ አዲስ ነገሮች ትላልቅ ካምፓኒዎች ተፈጥረው በአክሲዮን ቢሸጡና የሀብትም የሆነ የክፍፍል ቢፈጠር ይሄ በዚህ ሀሳብ ላይ እንግዲህ ከምን አውቄ ሳይሆን ያው ምን ኢምፕሊኬሽን አለው ብዬ ለማሰብ ነው። አግሪ በጣም እስማማለሁ ጌታው። የኔ ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽን ኬዝ ባይ ኬዝ ነው። ኬዝ ባይ ኬዝ ነው ማለት ቅድም እንደገለጽኩት መንግስት ከወጣ የሚወድቅ ሴክተር አለ፣ መንግስት ከገባበት የሚበላሽ ሴክተር አለ። ምን መሰለ complete and instant government intervention is not necessarily good because አንድ ጓደኛዬ ወዳጄ ያለኝ ነገር ልንገር ኮንስትራክሽን እና ቆሻሻ ዝም አያጣውም ማለት እሱን ደግሞ ወደ ኢኮኖሚክስ ሳመጣው እኔ መንግስት ባለበት ቦታ ሁሉ ቆሻሻ አለ፣ ቆሻሻ ባለበት ቦታ ሁሉ ዝም አለ ብዬ አስባለሁ። corruption, political corruption. Scientifically, class ውስጥ አሁን ስንነጋገር ልክ ነን. The problem is what we think, how the economic works. What we think how the economy works is totally different from how actually the economy works. Synchronize ማድረግ በጣም እንቸገራለን። አሁን እዚህ ክላስ ውስጥ ምንማረውን ቢሆን ኖሮ መንግስት actually የሚያረጋው እኔ መንግስት 100% ነገሩንም ቢይዝ ጉዳይ አይደለም። የተሳካላቸው ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ ቻይና፣ ሳውዝ ኮሪያ ቅልቅል ነው። ሳውዝ ኮሪያ እኮ መጀመሪያ ሶኒ የሚባለውን ካምፓኒ ስንት ነው $5 ቢሊዮን በነፃ ሰጥቷል። እንድትሆኑ ምንፈልገው ኮሪያን ሳውዝ ኮሪያን ኮምፒቲቲቭ እንድትሆኑ ማለት በቃ ተወዳዳሪ እንድትሆኑ በአለም ላይ ሶኒን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው የሰማው። so heavy government intervention, successful stories አሉ። heavy government intervention, light government intervention fail የሆነበት ጊዜ አለ። market domination fail የሆነበት ባለ ለዚህ ነው that's why I always say it is case by case. ለምሳሌ አየር መንገዱን ፕራይቬታይዝ ላርግ ብትል ምንድነው ምክንያት? ኤፕኮን ግን ይዤ ልቆይ ልትል ትችላለህ። ግን አንዳንዱን ፖርሽን ጀነሬሽን አለ፣ ትራንስሚሽን አለ፣ ዲስትሪቢዩሽን አለ። በዚህ መሃል ነው ለሰዎች ስትሰጥ ኢኖቬሽን የሚጨመር። መንግስት ሰርክል ምን ጊዜም ኢኖቬቲቭ አይሆንም። the private sector is the engine of innovation. መንግስት ማድረግ ያለበት ኢኖቬሽን ፖሊሲ አውጥቶ ፕሮፐርቲ ራይት መጠበቅ። ፕሮፐርቲ ራይት ማለት ኢኖቬሽን ያንተ አምሮ የሥራ ውጤት ያንተ ነው። therefore you are the one who are going to own these property rights. ስለዚህ ኢኖቬት አድርጉ in all circle ብትል አንተ የምትለው ላይ እስማማለሁ። ግን ኬዝ ባይ ኬዝ ነው የሚያስማማን መሰለኝ። yes sir አንዳንድ ኬዞች የኤርፖርቱ ካንጋጋበኝነታቸው አንፃር ይገባኛል። ግን ያው ማይክሮ ያለ ተለያየ ጥቃቅንና አነስተኛው አብዛኛው ፌል የማድረግ እድል አለው። ብዙ ገንዘብም ዝም ብሎ ያበደረ እየከሰረ ስለሆነ ሞር ወይ ደግሞ ከመንግስት ነፃ የሆኑ እንትኖችን ኦርጋናይዜሽን እየፈጠረ ወይ እንደዛ ነገር ቢሆን የተሻለ ስለመሰለኝ ነው። አመሰግናለሁ። Okay, another concept is stagflation and inflation. Is Phillips curve. ከምን ለጀምር Phillips curve
Arthur Phillips የሚባለው ሰውዬ 1980ዎቹ he came with ideas that Arthur Phillips after 1960 he came up with elaborated argument about inflation and unemployment. According to Phillips, inflation and unemployment are Phillips curve is inflation is inversely related to unemployment. So if you want less inflation, please try to accept high unemployment number. Unemployment በበዛ ቁጥር inflation less no, because high unemployment means there is wage going down, wage will be very low, and wage inflation will be very low no Milo Phillips. So unemployment and inflation are inversely related no. እስካሁን ድረስ ይሄ ቲዮሪ ለ1960 ጀምሮ the heart of macroeconomics ሆኖ ይገኛል. If you want less inflation, please accept high unemployment and vice versa. If you accept less unemployment, please try to accept high inflation. ይሄ Phillips curve ይባላል. Phillips. But the problem in the world is both inflation and unemployment are not inversely related, they are directly related. This is called stagflation. Stagflation ይባላል። ምን ማለት ነው? In opposite direction move ማድረግ ሲገባቸው they are moving in the same direction, and this is the typical characterization of developing countries economy. Exact case the Ethiopian economy. High inflation and high unemployment ነው ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ። ስለዚህ Phillips curve does not work in the Ethiopian condition. In fact, it does not work in most of sub-Saharan African countries. So some economists still think that movement were much larger than could be explained by this sort of argument. ይሄ አንዱ ለእናንተ የሪሰርች ኤሪያ ነው። ለምንድን ነው unemployment እና inflation inversely related ያልሆኑት? Why they are directly related የሚለው የማክሮኢኮኖሚክ argument ልቡ ሆኖ ይገኛል። You pick it up, argue, develop, collect data, find the reason, and come up with the policy recommendation, help your side, help your government. Abid. Question maybe. Go on, ask me. አሁን በእኛ ሀገር high inflation አለ፣ ትክክል ነው። high unemploymentም አለ፣ ትክክል ነው። ባለፉት አመታት ስንከተለው ከነበረው ከሞኔታሪ ፖሊሲ አንፃር የምታይ ነገር የለም ወይ? ለምሳሌ ገንዘብ ህትመት ፔፐር መኒ ፕሪንቲንጉ ከቀመር ውጪ ሲታተም ነበር ለጊዜያዊ ለስራ ዕድል ፈጠራ ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር ጋብ ለማለት ገንዘብ ሲታተም ወይ ደግሞ ትርፍ ከመታተሙም በተጨማሪ ታትሞ ፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ሳይገቡ ዝም ብሎ ማርኬት ውስጥ ሲዘዋወሩ ገበያውን ሲያሰክሩ ይታያሉና ከኛ ሀገር አንፃር አሁን ምን ማለት እንችላለን የሚለውን ትንሽ ሪአክት ያደርጉበት ዶክተር። ምን መሰለ ዶክተር አያይዘው ቢመልሱልኝ አንድ ጥያቄ። እሺ በጣም ጥሩ። የኛ ሀገር ክሊርሊ ይሄ ነው የሚባል ፖሊሲ ያለው ወይ? ካለውስ ምንድነው ኢኮኖሚክ ፖሊሲው?
በጣም ጥሩ ምን መሰላችሁ መልሱ ሁለት አይነት መልስ አለ የመጀመሪያው ማለት ነው የመጀመሪያው the best እንዳትታዘቡኝም እንደው ተከባብረንም እንድንቀጥል እንደው ጉራ ባልቸረችር የመጀመሪያው 100% እርግጠኛ የሆንኩት እርግጠኛ ያለ መሆኔን ነው በሌላ አባባል በግዕዝ ምን ይያልኩ ነው እኔም እኮ አላውቀውም ይያልኳችሁ ነው it is okay to say I don't know it is okay to say I don't know ሁለተኛው the second best ዓለም ሁሉ ጊዜ ሁለተኛው ምርጫ ነው the first best ባውቀው ኖሮ perfectly መመለስ ነበር ለምሳሌ ብዙ ኢኮኖሚ ስላለው ገንዘብ ስንት ብር እንደሆነ እንኳን እኔ ብሔራዊ ባንክ ገቨርነሩን በደንብ አያውቁ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ጠያቂ እንዳልከው መብራት ኃይል ውሃ ላከልን ቤታችን ሙሉ መሙሉ አልደረሰም ውሃው የተደ መሃል ላይ ቧንቧው ቀለጠ ነው የምትለው ቧንቧው ሰው ሲለካ የተላከው 5 ሚሊዮን ኩቢክ ሜትር ውሃ ነው አመት ውስጥ ደንበኞች ጋር የደረሰው ደግሞ 2.5 ነው እንዴት ታወቀ ከቢሉ ታወቀ የቀረው የተደ 60% 70% ባከነ there is a leakage in economics leak አረገ ይባላል ገንዘብ ከዚህ በኋላ ነው ምን ያህል ፐርሰንቱ ሊክ አረገ የሚለው ላይ እናውቅም ሊክ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በተቀደደው ቧንቧ ጎርፍም አብሮ ገብቷል ስለዚህ ከውሃ መስሪያ ቤት የመጣው ውሃ መንገድ ላይ ከጎርፍ ጋር ተቀላቅሎ ነው ቤት የደረሰው and so we do not know the actual money supply currency in the economy በዚህ የተነሳ ነው ያሸናፊንም ጥያቄ ለመመለስ ማንኛውም አይነት ፖሊሲ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለን የገንዘብ ቁጥር ካላወቅ ኢፌክቲቭ አይሆንም ምክንያቱም አንተ ያለ ወይ ከሀገር ወጥቷል ወይ በፎርጅ ታትሞ ገብቷል እንደውም ትክክለኛም ታትሞ ሊገባ ይችላል ወንድም ዛሬ እኮ ቢዝነሱ የኮንስፓይረሲ ቢዝነስ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በትክክለኛው ብር የሚያትምበት ቦታ ላይ ሌሎች ሂደው ኮንስፓየር አድርገው ትክክለኛ ብር ስላለ ማርተማቸው ምን ታውቃለህ who can answer me this forged ገንዘብ ብቻ አይደለም look ትክክለኛ ገንዘብ ናሽናል ባንኩ ማያቀው ገንዘብ ከሚታተምበት ቦታ ታትሞ በኮንቴነር ስላለ ማግባቱ how do you know that በዚህ የተነሳ አሸናፊ የፈለከው ሞኔታሪ ፖሊሲ ዲዛይን ብታረግ you do not have control over the amount of currency in the economy the only control you have is the currency in the banking system that's why independent central banker ከሌለ independent ማለት የግል ሱቅ አይደለም በኦፕሬሽን በስራው በብሔራዊ ባንክ ሹመት ገቨርነሩ አሻሻም ላይ term structure ላይ board compositions how many percentage of the board composition is coming from the political party የሚለው ሁሉ ወሳኝ ነገር ነው ይሄንን የሚያጠናው የትምህርት ዘርፍ ደግሞ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስለዚህ ቁም ነገሩ መጀመሪያ ቲዮሪ ምን ይላል ቲዮሪ ላይ ያለኝ ዕውቀት እና ፕራክቲስ እንዴት ነው ማገናኘው እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያው በጣም ጄኒዩን አንሰር እንድትታዘቡኝ ስለማልፈልግ አላውቅም ነው ያልኩት ግን በሁለተኛ ደረጃ ይመስለኛል የሚለውን ኤክስፕላኔሽን ነው አሁን የሰጠዋችሁ actually I think this is a reason ዋናው የት ፖሊሲ አለው ወይ የለውም ወይ ከማለት በፊት you have to know the amount of money in the economy አንተ ስንት ልጆች ክላስ ውስጥ እንደምታስተምር ካላወቅ እንዴት ነው አንተ አሬንጅ የምታረገው ክላስ ሳይዝ ስንት እንግዶች ሰርግ ላይ አንተ ስንት ሰው እንዳለ ካላወቅ ስንት ሳ እንደምታዘጋጅ እንዴት ታውቃለህ ጎረምሳው እየዘለለ ድንኳን እየሰበረም ይገባ ከሆነ ኤግዛክትሊ በዚህ አንደርስታንዲንግ እንያዘው
ይሄን ሰክሽን ጥያቄውን ያነሳሁት ተመልሶልኛል ምንም ፈርዘር የለኝም ግን አንድ የወርልድ ባንክ ባለስልጣን ኢትሶ ዩኒክ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ይሄ ነው ምለው ነገር የለኝም ብሎ ኢንተርቪው ላይ ሲሰጥ አይቼ ነው የርሶ ሪፍሌክሽን የፈለኩት አመሰግናለሁ ጄኑዊንሊ እኔ ማላቅም እንዳልኩት ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ አመሰግናችኋለሁ ነገ ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል